बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं वेख रहे हैं शहीन ऑफिशिया ते मैं तुहाडा मेज़बान शाहबाज शहीन। असी अपने लहिंदे पंजाब के सारे दोस्तों को अपने चैनल के उत्ते खुशामदीद कहने और चढ़ते पंजाब के मित्रों का भी असी स्वागत करते हैं जिहड़े साडे नाल मिल के साडे नाल जुड़ के इस चैनल के राही पंजाब का कल्चर सकाफत और सकाफत के शाहकार लोगों को साडे चैनल के उत्ते साडी स्क्रीन के उत्ते वेंदे ने। तो अज असी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं खिलाड़ी पाकिस्तान के। तो इस सिलसिले दे विच मेरे नाल इस वेले मौजूद ने दुनिया कबड्डी दे विच एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की आल वर्ल्ड दे विच जानी ते पहचानी शख्सियत, छोटी उम्र दे विच बहुत ही ज़्यादा कामयाबियां समेटन वाली शख्सियत, पाकिस्तान का सरमाया, तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद, पुराना लैलपुर, तहसील समुंदरी का पिंड 468 गाबे। इस वेले असी इन्हां दे होम ग्राउंड दे विच मौजूद ने। मेरे नाल इस वेले मौजूद ने जनाब मोहम्मद नफीस साहब। नफीस भाई पाकिस्तान एयरफोर्स दे नाल इन्हां दा तल्लक, कौमी कबड्डी टीम की जाप लैन दे विच एक बहुत बड़ा नाम। तुहानूं मित्रों नूं याद होना कि जब 2020 का वर्ल्ड कप होया पाकिस्तान दे विच, जब फाइनल का मैच सीगा, फाइनल के चलते हुए मुकाबले दे विच पाकिस्तान नूं किड्डी अशद जरूरत सी जफे की एक स्टॉप किया जाए। तो उस वेले अल्लाह की ज़ात ने अपना फजल किया, अपना रहम किया, नफीस भाई नूं शरफ बख्शिया कि इस भाई ने उन्हां दी टीम के कप्तान नन्नी नूं जफा करके स्टॉप करके जित पाकिस्तान दे नाम की। ते पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की और नफीस भाई की कारकर्दगी नूं बहुत ज़्यादा सराहया और लोगों ने साडे पाकिस्तान के कबड्डी दे नाल प्यार करने वाले प्रेमियों ने नफीस भाई नूं बड़े अच्छे तरीके दे नाल, अच्छे लफ्ज़ां दे नाल, भरपूर तरीके दे नाल इन्हां नूं खराजे तहसीन पेश किया। तो अज असी नफीस भाई दे नाल गलबात करांगे कि इन्हां ने कबड्डी का कैरियर इन्हां दा किदों तो स्टार्ट होया, उदों तो लैके हुण तक इस वेले साडे भाई अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर ने। तुहानूं मित्रों नूं याद है कि पिछले दिनों दे विच इन्हां नूं इंजरी आ गई सीगी ते अल्लाह की ज़ात ने करम कमाया तो हुण इस वेले बेहतर ने। हुण अपनी मौजूदा सूरत हाल भी दसणगे तो किदों तक ये मैदानां दे विच आउणगे साडे नाल इंशाअल्लाह शेयर करनगे। जी अस्सलाम वालेकुम नफीस भाजी। वालेकुम सलाम जी। नफीस भाजी असीं तुहानूं सब तो पहलां जी अपने चैनल ते खुशामदीद कहने हैं जी। जी थैंक यू भाई। नफीस भाई तुसीं कबड्डी का तुहाडा कैरियर किदों स्टार्ट होया जी? मैं वैसे जी आम कबड्डी है 2000 सही जी ओरिजिनल कबड्डी 2013 से स्टार्ट की है। उदों तुसीं किहड़ी क्लास च पढ़दे सी भाजी? मैं जी स्कूल दौर से शुरू की है, मैं 11-12 से की है, लेकिन उदों मैं ट्रेनिंग नहीं करता, सिर्फ स्कूल ही खेडी सी बस शौक तो ही। लेकिन मैं जी ट्रेनिंग मुस्तकिल कबड्डी खेलनी स्टार्ट की है वो इत्थे मैं की आगे 468 ही 2013 से। यानी स्कूल तो बाद च कीती है जी? हाँ जी स्कूल वैसे ही खेडी सी, कह लो कि टाइम पास ही कह लो जिन्होंने। स्कूल भाजी किहड़े च तुसीं मैट्रिक कीती जी? मैं हाई स्कूल नंबर 1 समूदरी में मैट्रिक किया। उस स्कूल वालों तुसीं खेडदे सी जी? जी मैं 2 साल खेडिया जी 9वीं 10वीं तो। ते तुसीं भाजी उदों जाप लैन च खेलदे सीगे जां कि कबड्डर सी रेडर सीगे? शुरू तो जाफी खेडिया भाई, तो शुरू तो ही जाफी, हुण भी जाफी यानी कि पहले दिन तो ही शौक ही जाफियां दा सी, उही खेडिया। अच्छा नफीस भाजी तुहाडा 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ weight ਸੀ ਕੋਈ 60-65 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ ਜੀ? हाँ जी मेरा 65 kg weight सी। यानी जो तुसी स्टार्ट की प्रॉपर कबड्डी उदों मेरा 65 kg weight सी बस। अच्छा जी 65 kg तो स्टार्ट की, फिर आस्ता आस्ता वेटां दे मैच भी खेडे। अच्छा वेटां दे मैच तुसी 75 किलो हाँ जी, फिर 80 किलो 85 किलो तक मैं मैच खेडे बेवा कह लो कि जेडे हासलपुर इधर हर पासे पाकिस्तान च मैं वेटां दे मैच पहले खेडे। अच्छा भाजी अपने ग्राउंड तो बाहर जो तुसी खेलना शुरू किया थोड़ा कितना वेट सीगा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओपन लोग खिलाਉਂਦੇ जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि हासलपुर तक ਤੁਸੀਂ मैच खेले जी? वेट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 70 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੇਡਣਾ। ਮੈਂ 70 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾ ਓਪਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਹਾਸਲਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘੁੰਗਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਸੀ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ। ਘੁੰਗਰੀ ਕਬੱਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 2000 ਯਾਨੀ ਕਿ मेरे ख्याल 14-15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 14-15 ਦੀ। अच्छा जी हाँ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇ ਸੀ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸੀ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਵੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੇਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਫੀਸ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਉਹ 65-70 ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ? 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਬੱਡੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਇਬਨ ਹਸਨ ਹੈ ਗੋਇਰੇ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੇਡਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਵੇਟਾਂ ਦਾ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 52 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਉਹ ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ। 52 ਗਾਪੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਬਨ ਹਸਨ ਨੇ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਡਰ ਵੇਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰੇਡਰ ਇਹ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਬਨ ਹਸਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਰੇਡਰ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਮੈਚ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 75-80 ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦੀ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਆ ਘਟਦੀ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 75 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੇਡਰ ਸੀ, ਫਿੱਟ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਆਪਣਾ 320 ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਬਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 203 ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਸਾਈਦ ਪਟੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੇਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਵੇਟਾਂ ਦੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਸਾਈਦ ਪਟੋ, ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਜ਼ੇਨ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਜਦ ਨਸਾਰ ਸਾਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ 78 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? 80 ਕਿਲੋ ਮਸੀ ਸੀ, 80 ਕੇਜੀ, 78-79-80 ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਕੋ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਸਕੋ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੈਬਡਾ ਦੀ, ਫਸਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਨਾ ਸੀ 78, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਚ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਫੀਸ ਨੂੰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਟਾਪ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਚੱਠਾ ਸੀ, ਅਰਸਲਾਨ ਠੋਲੂ ਸੀ, ਆਦਲ ਬੁਰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ 5 ਸਟਾਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਸਤ ਨੜਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਸੀ। ਬਾਸਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਸਤ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਮੈਚ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਬਾਸਤ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਦਲ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਰ ਅਰਸਲਾਨ ਠੋਲੂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਟਾਪ ਸੀ? 5 ਸਟਾਪ ਸੀ ਮੇਰੇ, 4 ਆਪਣੇ ਬਾਸਤ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੋ ਆਪਣੇ। ਬਾਸਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਜਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਇਰਫਾਨ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਤਜੰਮਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਮ ਸਾਈਦ ਭੱਟੋ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹਦਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਜੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 2016 ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ 16 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਤੇ ਚੀਫ ਕੱਪ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਸਟ ਚੀਫ ਆਫ 에ਅਰ ਸਟਾਫ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡੇ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੱਕੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਖੇਡੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਚ ਫਰਿਆਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ 2017 ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2018 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ 2019 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ 18 ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਾਪ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਯਾਦ। ਮੇਰੇ 3 ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ 18 ਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 18 ਚ। 18 ਚ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ 18 ਚ ਖੇਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੇਡਣ ਗਿਆ 2018 ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 2019 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਕੋਚ ਸੀ ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ ਅਲੀ ਜੱਟ।
ਮੈਂ ਸੀ ਪਲੇਅਰ ਸਟਾਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਰੇਡਰ 5 ਸੀ, ਸ਼ਰਾਮ ਸਾਈਦ ਭੱਟੋ, ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ, ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2019 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਜੀ 2020 ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਨਾ ਜਰਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਜੀ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਖੇਲਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਫਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਫਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਫਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਫਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਫਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਫਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਾਇਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਫੀਸ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਮ ਦੀ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ? ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਦੀ ਗੇਮ, ਮਸਲਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਖੇਡੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਸੱਟ ਪੇੜ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਘਾਟ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਹੈ। ਗੇਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਨੀਸ ਪਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਹਾੜ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਉੱਚਲ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਨੇ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਹਾਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸੀਮ ਕੰਬੋ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਮਹਾਨੇ ਹੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਘਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਮਹਾਨੇ ਹੁਣੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, MRI ਕਰਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਖੇਡਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, UK 'ਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 50 ਜੁੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ
ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹ ਲਓ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੈੱਟ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਪਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੌਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਨੀਫ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੌਰੀ ਇਮਰਾਨ USA ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼ਬੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ। ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਨੀਫ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ ਅਲੀ ਜੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਭੱਟ, ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਬਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ੰਭੂ ਭਰੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਨੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਗੁੱਜਰ, ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਗਲਵਜ਼ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਸਮੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 50 ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 100 ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਟੱਚ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਨੇ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ MA ਵਾਜੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡੇਲੀ। ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਘੰਟਾ, ਬਾਕੀ ਰਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇਹ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਆਸਾ ਸਟਾਰਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਅੱਛਾ ਨਫੀਸ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ, ਸਟਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆ, ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਰੇਡਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਰੇਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ, ਤੇ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਭੱਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਪਰ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਜਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਲੈਜੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਵਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਜਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਵੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਫੀਸ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਆ ਨਫੀਸ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਫੀਸ ਭਾਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਨਫੀਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਫੀਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।